Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Halal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Begawan Mudim Haji Matasim untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان
البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 19 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 13 hari bulan April 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID di negara ini kekal seramai 136 orang. Sementara itu, sebanyak 1 kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan telah sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 107 orang. Sebagaimana yang diumumkan semalam, Kementerian Kesihatan sedang melaksanakan dasar mengadakan pemeriksaan susulan bagi mereka yang telah disahkan sembuh, di mana mereka juga dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing selepas dibenarkan pulang dari Pusat Pengasingan Kebangsaan. Mengikut pemantauan yang dijalankan, seramai 7 orang lagi bekas pesakit telah didapati positif semula bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan seramai 8 orang setakat ini. Kesemua mereka ini telah dimasukkan ke Pusat Pengasingan Kebangsaan untuk penyiasatan lanjut. Selain itu, kontak keluarga terdekat mereka juga dikehendaki untuk menjalani ujian makmal dan dikuarantin semula selama 14 hari. Tindakan ini diambil sebagai langkah berjaga-jaga sementara penyiasatan lanjut dilakukan dan lebih banyak maklumat mengenai jangkitan COVID-19 ini diperolehi. Sebagaimana yang kita sudah sedia maklum juga, virus SARS-CoV-2 ini adalah sejenis virus baru yang hanya mula dikenal pasti pada awal Januari tahun ini, di mana masih banyak perkara yang belum diketahui mengenai jangkitan tersebut. Kementerian Kesihatan sedang bekerjasama dengan beberapa negara di rantau ini untuk memahami profil dan ciri-ciri jangkitan tersebut dengan lebih mendalam, termasuk kaedah jangkitan, berapa lama virus boleh bertahan di dalam tubuh badan manusia, dan sama ada seseorang telah sembuh boleh dijangkiti semula ataupun menjangkiti orang lain sekiranya virus tersebut masih dapat dikesan. Senario di mana pesakit yang telah sembuh didapati positif semula juga telah dilaporkan berlaku di beberapa buah negara seperti di Republik Rakyat China, Republik Korea, Thailand dan Malaysia. 8 pesakit yang dimasukkan semula ke Pusat Pengasingan Kebangsaan ini tidak termasuk di dalam jumlah kes yang masih aktif di Pusat Pengasihan Kebangsaan, di mana pada ketika ini terdapat 28 kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan tersebut. Daripada jumlah tersebut, 2 orang masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 112 orang sedang menjalani kuarantin mengikut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah namatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,369 orang. Sementara itu juga setakat ini seramai 1,451 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan setelah pulang ke negara ini selepas melakukan perjalanan antarabangsa. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 283 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 10,167 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari
laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Kementerian Hal Wal Ugama. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Hal Wal Ugama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qiyam Aizzuddin wad Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kementerian Hal Wal Ugama dengan ini memaklumkan bahawa penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara yang akan berakhir pada waktu Isya malam ini, Isnin 20 hari bulan Sya'ban 1441 Hijrah bersamaan 13 April tahun 2020 Masihi, adalah dilanjutkan lagi selama seminggu mulai esok waktu subuh Selasa 20 hari bulan Sya'ban tahun 1441 Hijrah bersamaan 14 April tahun 2020 Masihi hingga waktu Isya hari Isnin 27 Sya'ban 1441 Hijrah bersamaan dengan 20 April tahun 2020 Masihi. Ketetapan perlanjutan ini diambil dalam mesyuarat Majlis Ugama Islam pada hari Sabtu 17 Sya'ban 1441 Hijrah bersamaan dengan 11 April 2020 Masihi, berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan bahawa walaupun keadaan wabak COVID-19 di negara kita adalah terkawal, namun masih terdapat kekhawatiran tentang penularannya yang memudaratkan. Maka penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara adalah bagi menghindari mudarat yang boleh mendatangkan bahaya kepada jemaah khasnya dan orang ramai amnya, yang mana ini adalah bersesuaian dengan fatwa Mufti Kerajaan bilangan 2 tahun 2020. Penilaian selanjutnya akan dibuat sebelum tempoh penutupan sementara ini berakhir. Oleh itu, sama-samalah kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan lagi rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian untuk segera keluar daripada bahaya penularan wabak COVID-19 yang memudaratkan itu, dan dengan itu kita akan kembali ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat berjemaah dan mentakmirkannya. Sambil itu, kita juga hendaklah meneruskan usaha bersama membendung penularan wabak yang turut melanda negara kita dengan menjaga kesihatan diri dan keluarga, dan ditegaskan lagi terutamanya dengan mematuhi dan menuruti arahan dan nasihat-nasihat semua pihak berkenaan, khasnya pihak Kementerian Kesihatan. Dengan itu kita sebenarnya adalah berpeluang mendapat atau meraih pahala melalui sikap dan tindakan wajar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sekali-kali melakukan apa yang disifatkannya sebagai perbuatan yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan dengan sebab atau cara melakukan sesuatu yang membahayakan, ataupun sebaliknya tidak mematuhi arahan, suruhan dan perintah yang dituntut supaya dilakukan. Dalam hal ini firman Allah sebahagian daripada ayat 195 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang mafhumnya, janganlah kamu sengaja menjerumuskan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam kesempatan ini, Kementerian Hal Wal Ugama sukacita mengalu-alukan beberapa tren baru berupa inisiatif berkebajikan yang dilaksanakan oleh beberapa pihak dari kalangan jamaah takmir masjid, iaitu aktiviti bermanfaat dan mendatangkan pahala dalam suasana penutupan masjid.
Baru-baru ini misalnya, ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid dan jemaah Masjid Rashidah Saadatul Bulqiyah Kampung Sungai Akar telah mengadakan sesi tasmi' dan bertadarus Al-Quran secara online. Inisiatif ini amat baik untuk orang ramai ikut sama melakukannya dalam suasana mengisi masa terluang di rumah masing-masing sambil mendatangkan ataupun mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kementerian Halil Agama juga sukacita mengalu-alukan inisiatif kalangan ilmuwan agama seperti ahli-ahli Rabitah Antarabangsa, alumni Azhar Brunei Darussalam yang menyiarkan ceramah agama ringkas melalui media sosial khususnya yang berkenaan dengan COVID-19 ini. Kementerian Halil Agama juga sukacita mengalu-alukan inisiatif adanya kelas-kelas Al-Quran secara online yang diungkayahkan oleh seperti Nadi Quranic Learning Center dan Al-Hufaz Management yang menawarkan kelas Al-Quran secara online. Dan juga kelas Iqra' Tarannum Al-Quran oleh kumpulan An-Nagham yang terdiri daripada beberapa qari-qari dan guru-guru agama bagi meneruskan kegiatan pembelajaran Al-Quran di kalangan orang ramai agar tidak terhenti dalam suasana sekarang ini. Kumpulan An-Nagham ini juga mengambil inisiatif mengadakan bacaan surah Yasin dan doa tulak bala secara live setiap hari Isnin hingga Khamis jam 8.30 malam di kalangan mereka dan mengajak orang ramai untuk ikut sama. Kementerian Halil Agama dalam masa yang sama mengalu-alukan dan seterusnya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada 36 buah syarikat di bawah penyelarasan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Halil Agama dan Kementerian Pembangunan yang mana syarikat-syarikat itu telah tampil dengan kerja sukarelawan membersihkan kawasan sebahagian besar masjid-masjid di seluruh negara, di kawasan luar masjid, termasuklah juga tempat-tempat berwuduk dan bilik-bilik air. Sumbangan yang amat bermakna ini amatlah kita alu-alukan dan kita hargai. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengiranya sebagai amal kebajikan dunia dan akhirat. Seperti itu juga, Kementerian Halil Agama sukacita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada beberapa individu, persatuan-persatuan dan syarikat-syarikat yang memberikan sumbangan berupa peralatan seperti termometer dan alat-alat pembersihan sebagai persiapan masjid-masjid apabila ia dibuka nanti dan akan digunakan, iaitu sebagaimana yang diusahakan oleh Jabatan Hifzul Masjid Kementerian Halil Agama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pehin, Yang Berhormat Datuk. Dengan ini, sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi audio sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Good afternoon. This is James from Borneo Bulletin. The question is for Yang Berhormat Minister of Health. Just want to ask, is all the recovered 107 patients retested again? And any updates on the family member who got tested yesterday? Okay, thank you. The 7 patients yang baru tu is from the surveillance lah. Sudah tadi dapati seorang tu, so we do surveillance. Ada berapa, tengok 14 lebih orang yang sudah melimpasi 11 hari, itu yang di swab dulu. So out of that, 7 ni yang positif lah. Dan ini akan berterusan lagi pada hari-hari berikutnya, di mana siapa yang menjangkau 11 hari sudah akan di swab. And then bagi yang semalam keluarganya alhamdulillah all negatif lah. Okay, so
walaupun ia sudah berada di rumah bersama keluarganya apabila beliau keluar daripada pusat pengasingan. So siapa dengannya tinggal itu di swab semalam dan semua ahli keluarganya yang di rumah itu menunjukkan itu negatif. What's your message for the public as we are very concerned about the development of the patient who are retested positive? Ya, ini memang satu yang worrying lah, because seperti saya terangkan tadi, this new virus belum kita ni berapa pasti macam mana penularannya ni yang how it's gonna evolve. So a lot of things to learn, and masa ni pun pengkongsian maklumat dengan negara-negara jiran dan serantau adalah amat penting lah. So as I mentioned, there are few countries in the region tadi, so it's worrying, sangat because if you sudah negative and then it turns out positive, tapi itu tu taninda tahu walaupun yang positif, is it infectious or not? Bagi kedua kalinya ni, what our test detect is macam tadi mentest barang itu ada manusia atau binatang. We know it's manusia, tapi hidup atau mati manusia itu tadi tidak dapat tahu lah. But there are ways of doing this, tapi because virus ini dangerous, so we cannot do that test juga. The other way to know whether virus ini hidup atau mati is to culture it. Okay? Tapi ini dah disarankan dibuatlah. WHO pun dah menyarankan tani membiakkan virus ini to see whether it's benar-benar alive or not. So ini mungkin boleh memudaratkan orang yang membuat itu juga dan kawasan setempat. So we have to think of another way of how to know this virus is active virus or is a dead virus. Thank you, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk, melalui beberapa sumber otoriti kesihatan luar negara menyatakan bahawa terapi plasma darah atau kaedah infusi plasma darah adalah salah satu alternatif yang berpotensi menyembuhkan pesakit COVID-19. Adakah rawatan alternatif itu telah mendapat pengesahan perubatan dan terbukti berkesan? Okay, terima kasih. So soalan ini memang nyorang bermain di mata atau di pikiran setiap perawat lah yang merawat penyakit COVID-19 ini. Pada lazimnya, jika seseorang itu dijangkiti kuman atau virus, ia akan ada respons antibody. Okay? So terutama sekali masa ini taninda ada vaksin apa kan? So it seems to be a good idea lah. So siapa yang sihat itu, tani ambil darahnya, tani bagi arah yang kritikal lah, terutama sekalinya. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara perlu diberi perhatian. Pertama sekali, interestingly lah, yang this virus, kalau 100 orang dijangkiti, tidak semua ada antibody. Okay. Atau yang merungsingkan lah, worrying. So how do they recover kalau antibody tidak ada? So mungkin ada mekanisme yang lain lah yang menyebabkan seseorang itu boleh sembuh. Jadi, so tani cari yang mana ada pesakit yang ada antibody. So apa yang dikenal pasti now, kebanyakannya kalau yang ada antibody itu ia hanya akan menunjukkan dari majority dari hari ke-7 dan berikutnya. Okay? Sebab itu yang test kit yang nyorang cepat setengah jam itu dia berkesan, terutama sekali kalau dilakukan kepada orang yang baru infected dalam masa less than 7 days. So kalau hari ketiga, hari kelima, so di test banyak orang didapati is negatif. Walaupun virusnya tinggi, virus loadnya tinggi, tapi test kit ini depends on antibody, IgG atau IgM-nya. Jadi itu yang membingungkan kita ni. So
And then once ada antibody jua, how much antibody is required? Diperlukan untuk diberi seseorang ni. Masa ni dia pulang ada spesifik protokol. It's more like of a desperation. Beberapa institusi mencuba. It seems to work, tapi belum ada macam diiktiraf oleh WHO lah buat masa ni. Because perlu diingat, tani mengambil darah daripada orang bagai sakit. They have not fully recovered juga tu. Okay? And then how much darah you need to take to, and how much antibody you need to take. Okay? That's another satu tu. And remember, tani memberi darah dari seorang ke seorang, risiko mesti ada. Okay? Masa ni tani tahu apa jenis penyakit yang boleh tani screen, seperti HIV, syphilis and things like that. But mungkin dengan virus ni mungkin ada activate penyakit lain pun tani dah tahu. So we have to balance the risk and benefit. And masa ni actually kita ni pun tadi mencuba pulang juga, but then we found out orang yang some of yang tadi sihat ni dah ada antibody juga. So we itulah teliti lagi dengan benar, dengan apa ni, dengan payu supaya tani tidak membahayakan pesakit juga. Okay. Soalan seterusnya yang berhormat Datuk, mereka yang dikatakan sembuh positif semula seperti yang dimaklumkan tadi adalah dalam kalangan umur berapa tu? It's variable. Wide range, dari muda 30 lebih so 15 lebih tahun pun ada. Ini seperti yang diterangkan tadi juga, semua ahli keluarga telah diperiksa semula dan keputusannya adalah negatif. Adakah mereka ini akan terus dipantau dalam beberapa hari memandangkan simptom selalunya keluar dalam beberapa hari itu? So yang keluarga yang baru tani pasti yang the first patient yang kemarin tu yang tujuannya masih lagi dijalankan lah, swabbing testnya. Dan durangan ni because ia kira contact to a positive, so berbalik ke quarantine tu, reset balik, unfortunately lah, to reset balik ke 14 hari. So ni memang it's not nice to be quarantine, tapi setakat ni pengetahuan tani cuma ni, and apa yang ada cuma ni tani membuat dulu lah masa ni. So mana-mana ahli keluarga yang pesakit itu berbalik semula positif, berbalik semula di kuarantin 14 hari. Okay, terima kasih Muhammad. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Behin, Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.